ایک بیوی ہے پاکستان آرمی میں، خدا نے اس کو میجر کا رینک دیا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ ہیں۔ بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ابراہم ہے۔ تو خدا کی شکر گزاری اس فیملی کے لیے بھی، وہ خدمت میں ہر وقت ساتھ دیتے ہیں، ابھی ساتھ موجود ہیں۔ آپ سبوں کے درمیان آ کر دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ آج برکت پانے کو ہیں۔ ہاللیلویا۔ مقدس کلام میں سے دانیل کا صحیفہ ہے، اس کا پہلا باب، دانیل کا صحیفہ اس کا پہلا باب، اور اس کی 4 آیت سے ہم یہاں پر مقدس کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے، اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مہ میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حنانیہ اور مسائل اور عزریہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بیت شزر اور حنانیہ کو صدرک اور مسائل کو مسک اور عزریہ کو عبدالنجو کہا۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مہ سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج میں نوجوانوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نوجوان ملک، قوم اور کلیسیا کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسی صورتحال بعض دفعہ ہو سکتی ہے، ہماری قوم کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر 4 نوجوان ہیں، دانیل، صدرک، مس اور عبدالنجو۔ ان کی کوالٹی دیکھنے پہ 4 آیت کے اندر ان کے بارے میں جو ان کا ڈیزینیشن ہے، جو ان کی لیاقت ہے، جو ان کے اندر قابلیت ہے، جو ان کے پاس ہے ان ہینڈ، یہ ہے کیا، اور ان کا چناؤ کس بات کے لیے ہو رہا ہے۔ غور کیجئے گا کہ یہ بادشاہ کے قصر میں کھڑے ہونے کے لیے ان کا چناؤ ہو رہا ہے۔ یہ کسی عام جگہ کے لیے نہیں، کسی عام چھوٹی پوسٹ کے لیے نہیں، ایک بڑی پوسٹ کے لیے یہ یہاں پر ان کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے 4 آیت میں کہ وہ بے عیب جوان ہیں۔ آج جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے میں اس پہلی بات میں ہی وہ انفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر عیب ہوتے ہیں۔ آپ جب پاکستان آرمی میں بھرتی ہونا چاہتے ہو تو وہاں پر بھی اگرچہ سپاہی رینک کے لیے آپ کو بھرتی کیا جائے، وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بے عیب ہونے چاہیے، آنکھ صحیح ہونی چاہیے، نظر کمزور نہ ہو، ہاتھ کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں پوری ہونی چاہیے، ایون آپ کی باڈی پر کسی طرح سے کوئی بھی ٹیٹوز بھی نہ بنا ہو، جیسے ہمارے نوجوان کرتے ہیں۔ آپ کے کانوں میں
छिपे हुए ना हो, उसमें कोई मुंदरी ना हो, कोई कांटा ना हो। आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन हेयर कट होने चाहिए। आपके दांत भी खूबसूरत चमकदार होने चाहिए, पान खाने वाले नहीं। आप शराब नोशी करने वाले भी ना हो, बेऐब होने चाहिए। ये एक छोटी सी दुनिया के अंदर की बात हो रही है, वो बेऐब जवान हो। अगर हमें खुदा की कलीसिया के लिए चुना जाए, खुदावंद बादशाह के हुजूर खड़े होने के लिए चुना जाए, क्योंकि अक्सर हमारा दिल ये करता है कि हम खुदावंद बादशाह के हुजूर खड़े हों, तो फिर ये देख लीजिएगा कि बेऐब होना बड़ा जरूरी है। और इफ्सूल खत के अंदर लिखा हुआ है कि वो तो अपनी कलीसिया को कलाम से हर रोज गुस्ल देता है, ताकि उसके बदन पर कोई दाग, कोई धब्बा और कोई झुर्री ना हो, बाकी वो पाक और बेऐब हो। तो यहां पर नबूकदनेस्सर के कसर में खड़े होने के लिए बेऐब जवानों का इंतखाब हो रहा है। कलीसिया के अंदर भी खड़े होने के लिए, मस्बा पर आने के लिए, कवायद में आने के लिए, यूथ के कोऑर्डिनेटर बनने के लिए, एल्डर बनने के लिए, या किसी भी खिदमत के चुनाव के लिए आपका इंतखाब हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को बेऐब साबित करेंगे। आगे चलकर देखिएगा फिर क्या हुआ है। बेऐब, खूबसूरत, हिकमत में माहिर, कई दफा कुंद ज़ेन लोग भी आ जाते हैं, कई दफा मोटे ज़ेन का बंदा भी। ऐसा नहीं चाहिए। जब कभी आप, मैं बात फिर वही फोर्स की करूंगा, किसी भी अदारे के अंदर आप जाते हैं, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। लेकिन खुदा की कलीसिया में शामिल होने के लिए हमारे पास हिकमत है या नहीं है, तुसी रख लो, एनू ना रख लो, जाया करें। ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह के कसर में खड़े होने के लिए हिकमत में माहिर लोग होने चाहिए। खुदा का कलाम कहता है, नौजवानों के साथ बात करता है, हिकमत में माहिर, हर तरह से दानिश्वर, हर तरह से दानिश्वर होने चाहिए। स्किल्स उनके पास हो, लियाकतें उनके पास हो। अगर आप मत्ती के इंजील उसके 25वें बाब को पढ़े, वहां यीशु मसीह ने एक बेहतरीन वाकया, तमसील बताई। एक बादशाह दूर दराज मुल्क को गया और उसने जाने से पहले कुछ लोगों को जो उसके करीबी थे उनको बुलाया, और वहां लिखा है उनकी लियाकत और काबिलियत के मुताबिक उनको टोड़े बांट दिए, यानी काम बांट दिया। जो उनकी लियाकत थी, जो उनकी काबिलियत थी, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। वजह क्या थी? कलाम कहता है उनकी लियाकत, उनकी काबिलियत के मुताबिक उनको बांटा गया। आज हमारे पास स्किल्स की कमी है, आज नौजवानों के पास हिकमत की कमी है, और खुदा का कलाम कहता है अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। ये बड़े अहम मामलात हैं। हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म हो, हर तरह से दानिश्वर भी हो, साहिब इल्म भी हो, लेकिन साढ़े जवान किताबें पढ़ देंगे। ये कलाम जो जिंदगी देता है, यीशु ने फरमाया कि मेरी बातें रूह और जिंदगी हैं। हम इसको भी नहीं पढ़ते नौजवान। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जिस भी फील्ड के अंदर हैं उसकी किताबें पढ़ने में हम बहुत अच्छा टाइम देते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की हम छोटे से ज़बूर पर ही, चंद आयत पर ही हम गुजारा करना पसंद करते हैं। कब बहुत है। तो गौर कीजिएगा आगे क्या हुआ है। ये जस्ट टच है, आगे बढ़कर हम इसको देख लेंगे। जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहे, वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम भी देंगे। जुबानें भी आनी चाहिए, जुबानों की तालीम हो, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, इसकी हम 8वीं आयत के अंदर आएंगे। 3 साल तक इनकी परवरिश भी होनी थी। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम किसी बात की परवरिश नहीं पाना चाहते, खास तौर पे चर्च के मामला में तो हम कोई परवरिश को ट्रेनिंग करना पसंद ही नहीं करते।
कहने कि जनाब असी नहीं दे दो तो तेरे नाल ही है ना, असी परवरिश का पाके की करनी। पादी साहब तेरे नाल से मुंडा जो निका दिया, पादी साहब कहने भाई इनको सैमरी भेजने, सैमरी ना भेजे, घरों दूर नहीं कदी गया, कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, कोई सैमरी नहीं जाना चाहते, कोई तालीम नहीं पाना चाहते। यहाँ पर 3 साल तक उनको उनकी परवरिश होनी थी। वजह क्या थी कि बादशाह के कसम में खड़े होना है। काबिलियत देख ले कितनी ज्यादा है, खड़ा एक इंसान बादशाह के हजूर में होना है। तो खुदा का कलाम कहता है 3 साल तक इनकी परवरिश हो। लेकिन 8वीं आयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया। यहां पर नौजवानों, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं। आप दुनिया के अंदर आपकी शिनाख्त क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप किस शिनाख्त के साथ इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, आप इस पर गौर कीजिएगा। यहां पर दानियल का इरादा आप पर वाज़ेह होने लगा है। उसने अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करें। ये अहम है। आप खूबसूरत जवान हैं, हिकमत में माहिर हैं, ये तो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, ये तो बरकत है। आपका बदन खूबसूरत है, आपकी आंखें खूबसूरत हैं, आपके हाथ खूबसूरत हैं, आप बेहतरीन, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये बरकत है। लेकिन आप ये जानिएगा कि ये खुदावंद के लिए है, ये खुदावंद के जलाल के लिए है। खुदा ने मुझे खूबसूरत बनाया है, मेरी ढील डोल खुदावंद के जलाल के लिए है, और मेरे बदन से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। तो खुदा का कलाम कहता है कि दानियल का इरादा, उसका फैसला, दिली ख्याल वो ये है कि मैं अपने आप को नापाक नहीं करूंगा। ये चारों जवान इस बात के लिए रजामंद हैं, हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन नौजवान के लिए ये आती है कि वो पहले नापाकी में गिर जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी लाइफ को तबाह करती, उसके ज़हन को कमजोर करती, उसकी सोच को कमजोर करती, उसकी लत को वो खा जाती। एक चीज जो उसके बदन के अंदर आकर उसे तबाह करती है वो नापाकी है। वो ज़हन की नापाकी हो सकती है, वो आंख की नापाकी हो सकती है, वो कान की नापाकी हो सकती है, वो जुबान की नापाकी हो सकती है, वो दिल की नापाकी हो सकती है। क्योंकि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जितनी बातें मुंह से निकलती हैं इससे पहले ये कहां आती हैं? ये दिल में आती हैं। यानी खून रेजियां, ज़नाकारियां, बुरे ख्याल, बदगोइयां, ये दिल से निकलकर आदमी को क्या कर देती हैं? नापाक कर देती हैं। और आज का नौजवान जो सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है, उसके हाथ के अंदर सोशल मीडिया मौजूद है, वो जो चाहता है देख सकता है, देख लेता है। लिटरेचर और ब्लूप्रिंट और किसी तरह की और बेशुमार बातें, और वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो बोलता भी है। तो कलाम कहता है ये उसको नापाक कर देती है। लेकिन जहां पर कलाम में लिखा है दानियल, सदरक, मेसर, अब्दनजो बेऐब जवान और खूबसूरत और दानिश से भरे हुए और खुदा के की हजूरी में चलने वाले नौजवान अगरचे असीरी के अंदर हैं, पर उन्होंने अपने दिल में इरादा किया हम नापाक नहीं होंगे। हाँ, अगरचे मेरे पास फोन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास चांस भी है, मौका भी है, मैं तन्हा भी हूं, लेकिन मैं अपने आप को ऐसी चीजें देखने से नापाक नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा बदन जो है ये रूहुल कुदस का मकदस है। पौलुस यही लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आज इस बात का फैसला करना होगा कि हम अपने आप को नापाक करना चाहते हैं या नापाक करने से माजूर रखना चाहते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है ये खूबसूरत थे, शायद अस्सियों में खूबसूरत ना हो, ये दाने से भरे हुए थे, ये साहिब इल्म थे, लेकिन इरादा को बेहतरीन है। ये बेऐब रहना चाहते हैं, ये किसी तरह से भी नापाकी में नहीं जाना चाहते।
کیونکہ وہ جانتے ہیں یہاں سے ہماری خوبصورتی داغدار ہو سکتی ہے، میرے کریکٹر پر انگلی اٹھ سکتی ہے، میری باتیں جو ہیں وہ ناپاکی والی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کلام کہتا ہے انہوں نے ارادہ کیا ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے، اور اگر ناپاک کریں گے تو بڑا خطرہ ہے۔ ایک بات میں ٹچ دینا چاہتا ہوں، پھر واپس یہاں آ جائیں گے۔ رومیو کے خط کے پہلے باب کے اندر، رومیو کے خط کے پہلے باب کے اندر لکھا ہے، اور اس کی 24ویں آیت میں کلام میں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہش کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے، بچائیں گے، آپ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں۔ پھر اگلی آیت میں یہ لکھا ہے، اگر ہم ناپاک رہنا چاہتے ہیں، منہ بھی گندا، آنکھوں کی منظوری میں چلنا چاہتے ہیں، دل کی مرضی پورا کرنا چاہتے ہیں، وائس کہتا ہے اے جوان اپنی جوانی میں اپنے خالق کو یاد کر، کیونکہ برے دن ہنوز نہیں آئے جن میں تو یہ کہے گا کہ مجھے اس سے کچھ خوشی نہیں ہے۔ اگر تو گناہ میں رہنا چاہتا ہے، آنکھوں کی منظوری میں چلنا چاہتا ہے، دل کے ارادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، جس سے بھی خواہش میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو کلام کہتا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اگر آپ ناپاکی کے لیے لگنا چاہتے ہیں، ناپاکی میں رہنا چاہتے ہیں، تو کلام کہتا ہے 24ویں آیت میں، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کو کی خواہش کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ پھر خدا چھاڑ بھی دے گا کہ چل رہا پھر، اگر تو بھائی مٹی جلانا چاہنا ہے، گندگی جلانا چاہنا ہے، نشے جلانا چاہنا ہے، نشے پہنا اٹھنا چاہنا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جو ٹھٹے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کا راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، چوکاں تے کھلوندے ہیں، گٹاں دے ٹکراں دے تے کھلو جاندے ہیں، نالی دے اوتے رکھ کھلوتے ہوئے ساڈے جوان۔ کلام کہتا ہے یہ بادشاہ کے حضور ہونے چاہیے، یہ خداوند بادشاہ کے حضور ہوں۔ اگر ہم ناپاکی میں رہنا چاہتے ہیں تو خداوند چھوڑ دے گا کہ بھائی جان ناپاکی میں رہ، تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا۔ اور پھر اگلی 26 آیت میں لکھا ہے، اس سبب سے خدا نے ان کو ان کی کیا کیا جی ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ خدا گندی شہوتوں میں چھوڑ دینا چاہتا ہے کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خدا خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا، اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روز سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی ایسی گمراہی کے وہ گمراہی کے اندر چلے گئے ہیں۔ اور اگلی بات، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدکاہی سے بھاگے، حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے بد کو، خدا کی نظر میں نفرتی کاموں اور بے عزتی کرنے والے مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، احد شکل، طبعی محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے، اور انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، تو خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ کلام کہتا ہے لیکن صدرک میں سب جو دانیل نے فیصلہ کیا، ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے۔ اگر یہ ارادہ کر لیں ہم بھی کہ بھی جو کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے لیے ایک اور بات بھی لکھی ہے، آگے ہم بڑھیں گے یہی پر 8ویں آیت کے اگلے حصے میں۔ تو کیا ہوا جب انہوں نے یہ سوچا ہم ناپاک نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو شہی خوراک سے، اس کی مہ سے جو وہ پیتا تھا، ناپاک نہ کرے، اس لیے انہوں نے خواجہ سروں کے سردار سے بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھنا چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ اس وجہ کی میں ایسی کہہ دی ہے، لیکن غور کیجئے گا جب انہوں نے یہ کیا، اگلی آیت میں اس کا نتیجہ بھی موجود ہے۔ کیا ہوا پھر جی؟ اور خدا نے، اب لفظ خدا کا آگے ہے، ونڈرفل، جب انہوں نے خدا کو پسند کیا تو خدا بھی موجود ہوا۔ اگر ناپاکی میں رہیں گے پھر خدا کا رضا نہیں دے گا،
آدم ہوا کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں خدا باتیں کرنے کے لیے آتا تھا، لیکن جب ان کی زندگی میں ناپاکی آ گئی، گناہ آ گیا، پھر لکھا کہ خدا انہوں نے زندگی جو چلائے گی۔ خدا تب آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے جب آپ ناپاکی میں چلے جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراہوں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرا دیا۔ یہ ہے کئی دفعہ سی خوش کرنے واسطے اپنے باس نوں آپ کہتے ہوں گے، آپ جہاں آپ جاب کرتے ہوں گے، آپ کے باس، آپ کے دوست، آپ کے کلاس فیلوز، کوئی بھی شخص جو آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ ایک بوتل تے لیا دیا تے لیا دینے اسی کہ لیا دینے ساتھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس چکر میں رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں چرس لا دے، لا دینے جی فیم لیا دے، کلم دیکھنے ساڑھے کول ہے جی، لیکن غور کریں بھئی اسی یہ کام نہیں کر دے، ہم اپنے آپ کو ناپاکی میں نہیں رکھنا چاہتے۔ کئی دفعہ چنگا بڑا بندہ ہوتا پر کزن دی شادی جانا اتنے دو گھٹ پی لینا ہے، اور کہا گلی رہا ہونی نہیں کدی پیتی نہیں، کہتے کزن دی شادی سے میں پی رہی ہے، تو پھر ایسی بونگیاں مارے گا یاد کرے دنیا۔ تو اپنے آپ کو فیصلہ کریں کہ ہم ناپاک نہیں کریں گے۔ یہ نوجوان بادشاہ کی قصر میں کھڑے ہوں گے۔ اچھا ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے ایسا کیا تو نتیجہ غور کیجئے، 17ویں آیت میں تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو، جب ان کا فیصلہ یہ ہوا تو اس کا نتیجہ غور کیجئے گا، پھر نکلتا کیسا ہے؟ آپ کی زندگی میں بھی خدا ایسے ہی نتیجے، کامیابی، برکت لانا چاہتا ہے جیسا ان کی زندگی میں ہوا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور 20ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، اور ہر طرح کی خردمندی دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کو تمام فاگروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا۔ کتنے درجے جی؟ 10 درجے۔ اسی کی کرنے ہیں ریتی پاس ہو گیا، گریس مارکس، اسی انہوں بھی بڑا سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، ناپاکی پر غالب رہیں گے، خداوند کو اپنی زندگی کا حصہ رکھیں گے، آپ غالب آئیں گے، آپ 10 درجے بہتر ہوں گے۔ خدا آپ کو مقبول و محبوب ٹھہرا دے گا۔ اگر آپ ذرا بات کر لیں یوسف کی، اور یوسف نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ میں پوتیفار کی بیوی کے ساتھ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کروں گا، ساڑھے ورگے جوان لگانے کاری جاؤں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سو میڈم نے آپ کی سیٹنگ بن جائے گی۔ کیا ہے یہ؟ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی دل میں ارادہ کر لیا میں ناپاک اتنی بڑی بدی کر کے، اسی دن جو نا چھوٹی جی، اتنی بڑی بدی کر کے میں اپنے آقا کا بھی اور اپنے خدا کا بھی کیا ٹھہروں گا؟ گنہگار ٹھہروں گا، میں نہیں کروں گا۔ ارادہ، جیل میں چلا گیا، جیل میں مقبول، جیل سے نکلا، خدا کا کلام کہتا ہے اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی میں برکت لایا کیسے؟ آپ دیکھیں گے جب وہ فرعون کے ہاں گیا ہے 41ویں باب میں آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی کامیابی اور کیسا زبردست کام اس کی لائف کے اندر ہوا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں آئیے گا، پیدائش کی کتاب اور اس کا 41واں باب اور پڑھیے گا اس کی 38ویں آیت۔ اچھا بلکہ 37ویں آیت سے لکھا ہے یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، کیونکہ بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، تعبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یوسف جیل میں تھا جھوٹے الزام میں، وہاں بھی خدا اس کے ساتھ تھا، لیکن اچانک سے کیا ہو گیا؟ باہر نکلا ہے۔ سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے؟ یہ کیوں ایسا ہویا؟ اگر یہ ناپاکی کر لیتا، زناکاری میں بدکاری میں پڑ جاتا، پھر اس کے پاس ایسی حکمت ایسا روح نہیں ہوتا، بلکہ خدا اس کے پاس سے چلا جاتا۔ لیکن جہاں خدا اس کے پاس سے نہیں گیا کیونکہ اس نے ارادہ کیا میں ناپاک نہیں ہونا چاہتا۔ کلام کہتا ہے اب فرعون بھی، اس کے خادم بھی، اس کے قصر کے لوگ، دربار کے
लोग मशीर वजीर सब जमा है, तारीफ के नहीं करने दे रहे। एक गुलाम दी, एक ऐसे बंदे जेड़ा जेलों होने होने निकल के आया है, तारीफ उसकी हो रही है, हैरान कुन नहीं है। फिर क्या हुआ है? ऐसा आदमी जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? सानू तो होर बंदा ही मिल सकता है। अब जवाब सुनिएगा, क्या वहां पर और आया मुकाबले में कोई? और फिर उन्होंने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानद दानिशवर और अक्लमंद कोई नहीं। हालेलुया, कोई नहीं तेरे वर्गा, क्योंकि तेरा इरादा नापाकी से बचने का था। तू पाक है, कलाम कहता है मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। दिल पाक होना चाहिए, वो खुदा को देखेंगे। और फिर आगे बढ़कर हम देखते हैं कि किस कदर उसकी सरफराजी हुई। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। ले पहले पोतीफार दे घर दी मुख्तारी छोटा काम, इस तो बड़ी मुख्तारी मिल गई। सिर्फ एक इरादा, एक इरादा। अब तू मेरे घर, फिरौन बादशाह कहता है मेरे घर का क्या होगा? मेरे घर का तू क्या होगा? मुख्तार होगा। साडा काम की है, ਅਸੀਂ ਬਾਦਵਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਮਾਰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਉਸੇ के बेईमानी शुरू कर दी साडी लोगों ने। जो काम आपके सुपुर्द होता है, कलाम कहता है जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदाम के लिए करते हो, ताकि आदमियों के लिए। कई मौका मिल जाता है नापाकी होने का, हम फटाफट पहला नापाक तो हो लिए, बाकी फिर कर देंगे। लेकिन नहीं, इरादा है हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। घर का मुख्तार भी बना दिया। और फिर क्या लिखा है? और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी, फकत तक का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग करूंगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूं। और फिरौन ने अपने मुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवा कर सोने का तोप उससे गले में पहनाया। और उसे अपने दूसरे रथ पर सवार कराकर उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। इरादा क्या है? मैं अपने आप को नापाक नहीं करूंगा, इसलिए पूरे मुल्क मिस्र का क्या बना दिया गया? हाकिम। असी कर ले, और छोटी जी नौकरी होंगी भी छोड़ जाती है। चोरी का इल्जाम लग गया। मैं खत्म करता हूँ। एक दफा मुझे किसी ने कहा, जी साडा बच्चा चोरी के इल्जाम च फंस गया ते थाने चले साडा। मैं कहा मैं थाने को नहीं जाना हुंदा, तो वाला बंदा गवाही करांगा। ये बाकी तुम स्टोरीज दसो। बाजी कह रही साडी इतना बड़ी ज्यादती हुई है, बच्चा साडा है इन्वॉल्व नहीं का, तुसी साडी को मदद करो। मैं अपने कजन का नाम दिया, मैं कहा वो उसको शौक है जरा थाने के जाएंगे, उसके पास जाए। तो वो चले की बहन, उसकी सगी बहन जिसके घर में बैठा था, वो मुझे बताने की पादरी साहब ने तो मसले चला आए। मैं क्यों है? कहते मुंडे ने चोरी की जे। मैं कहा वेख लो हुण सानू कहने से की नहीं। तो गौर कीजिएगा हम अपने आप को कैसे बचाएं। मेरे अजीज नौजवान बेटी और बेटों, एक इरादा करें, और मैसेज भी है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ ये चंद बातें चैलेंजेस के तौर पर आपको देना चाहता हूँ। अपने अंदर इरादा कीजिएगा, हम नापाक नहीं होंगे। हमारे बदन खूबसूरत हैं, मेरी बेटियां खूबसूरत हैं, आपकी बरकत है। मेरे बेटे खूबसूरत जवान हैं, आपकी बरकत है। खुदा ने आपको शाहकार बनाया है, खुदा ने आपको खूबसूरत बनाया है। किस लिए? आप उसके कसर में खड़े हो, आप उसकी हजूरी में खड़े हो। आप दुनिया के लिए नहीं है, नापाकी के लिए नहीं है, गुनाह के लिए नहीं है। खुदा इस्लाम के वजह से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे।